اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ اسی مہینے عمرہ کے لیے ہو جائیں تیار، کانٹیکٹ کریں عظیم فلاحی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم کے، ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ مدد کرو۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالو، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپے پابندی سے آپ چینل کی مدد کریں اور چینل کو مضبوط کریں۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات 9:30 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے جس کو آپ ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں دیکھتے ہیں۔ تو آئندہ کل کے یعنی آج کے رات کا جو بیان کا عنوان ہے، آج رات کا 9:30 بجے پوری فیملی کے ساتھ دیکھنا، بہت پیارا عنوان ہے، میرے خواجہ کا ہندوستان۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی زندگی، ان کی پیدائش، ان کا گاؤں، کیوں ہندوستان آئے، کیسے ہندوستان آئے اور کیسے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور اللہ کی شریعت کے اعتبار سے یہاں پر کام کیا، اور اس پورے ملک میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں آج اسلام کی شمع روشن ہیں۔ تو اللہ والوں کی کیا خدمات ہے، خواجہ کی کیا خدمات ہے، اور ان کا مشن اور ان کی تعلیم اور ان کا میسج کیا ہے، رات میں بہت اہم بیان ہوگا۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی اچھی خبر میں اس سے کہوں گا جو اتر پردیش سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بی جے پی کی ڈوبتی نیا اب سب کو نظر آنے لگی ہے، اور حال برا اتنا ہو گیا کہ دوسرے مرحلے کی جو ووٹنگ ہوئی پرسوں، اس میں بھی یوں سمجھے کہ بی جے پی کی بڑی بری حالت ہو گئی، اور اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ اب ابا حضور یعنی RSS کے چیف، گویا کہ بی جے پی کے ابا موہن بھاگوت نے بھی اس بات کو مانا کہ ہاں ہمارے بچوں کی حالت بڑی خراب ہے، لیکن موہن بھاگوت نے اب اپنے تمام ہی بچوں سے کہا، RSS کے تمام کاریہ کرتاؤں سے کہا کہ بھیا کوشش کرو، ورنہ بچے اگر ہار جاتے ہیں تو ہم پر بھی فرق پڑے گا۔ تو اپنے کارکنان کو موہن بھاگوت جی نے ایکٹیو ہونے کی ہدایت دے دی۔ وہیں پر گزشتہ کل سدھیر چودھری کی بھی مذاق خوب بنائی گئی، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوا کہ بی جے پی کے ہارنے پر یعنی یوگی اور مودی جی ابا حضور کے ہارنے کا ڈر اتنا ہو گیا کہ سدھیر چودھری کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ یعنی بی جے پی کو نہ گائے کام آئی، نہ رام مندر کام آیا، نہ حجاب کام آیا، بلکہ چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ CM بھوپیش بگیل نے تو تانا دیتے ہوئے کہا کہ یو پی کا حال عجیب ہے، گائیں دبلی ہو گئی اور گو شالہ کے مالک موٹے ہو رہے ہیں، کیونکہ اب لوگوں نے دیکھا کہ گو ماتا
माता का भी इन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया, जय श्री राम, राम जी का भी सिर्फ इस्तेमाल किया और हिजाब का भी इस्तेमाल किया। अब यूपी के लोग भी समझ गए कि ये हमारे मुद्दे नहीं हैं, हमारे मुद्दे हैं अलग कुछ, बेरोज़गारी हमारा मुद्दा है, शिक्षा हमारा मुद्दा है, स्वास्थ्य हमारा मुद्दा है। लेकिन बीजेपी ने तमाम असल मुद्दों को छोड़कर भटकाने की कोशिश की, मगर अब यूपी में भी गोबर भक्तों की और अंधभक्तों की तादाद कम हो गई। नाज़रीन, आइए बड़ी ख़बर आ रही है हिजाब को लेकर। जी हाँ, मैं गुज़िश्ता कल भी कहा और इससे पहले भी मैंने कहा कि देखो अब बाहर मुल्कों में भी बाकायदा भगवा आतंकियों की इस नीच और घटिया हरकत पर बाहर मुल्कों में भी अब मुस्लिम मुल्कों में गुस्सा ज़ाहिर किया जा रहा है। गुज़िश्ता कल तो बहरीन की पार्लियामेंट में 23 अरकान 23 मेंबरान पार्लियामेंट में हिंदुस्तान की रियासत में, कर्नाटक में, तालीमी इदारों में, भारत में जो हिजाब पर पाबंदी की ममानियत और की बात की जा रही है, तो गुज़िश्ता कल बहरीन की पार्लियामेंट में 23 मेंबरान पार्लियामेंट ने इसकी निंदा की, मजम्मत की और हुकूमत हिंद और भारत में हो रही नीच और घटिया हरकतों पर थू थू किया। यानी बहरीन पार्लियामेंट में भी हिजाब मामले की गूंज सुनाई दी। वहीं पर कर्नाटक हाई कोर्ट में एडवोकेट कुमार वर्मा और एडवोकेट यूसुफ मछाला ने दलीलें देते हुए ये कहा कल हाई कोर्ट में कि हिजाब मामला तालिबात मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और एडवोकेट कुमार वर्मा ने गुजारिश की कि जब तक फैसला नहीं आता तब तक बेटियों को, मुस्लिम बेटियों को दुपट्टे के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए। मगर क्या करें, अब लगातार भारत में माहौल ख़राब किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें हिजाबी बेटियों पर जो आंदोलन कर रही थी संवैधानिक तरीके से, तो वहां पर पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई और मुकदमे भी दर्ज किए। यानी चारों तरफ इस मामले को लेकर बाकायदा शरपसंदों में अब वर्दी वाले भी शामिल हो चुके हैं। और कर्नाटक में तो तालिबात ने, बेटियों ने कहा कि हम बुर्का उतारने को तैयार है। ठीक है, बुर्का कोई बात नहीं, मगर हिजाब नहीं उतारेंगे, चेहरे नहीं खोलेंगे, चेहरे तो छुपाएंगे। अगर आपको नंगा रहना पसंद है तो भैया आप अपने घर वालों को नंगा रखो, मगर हम नहीं चाहते हैं कि हमारे चेहरे गैर मर्द देखें। आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश को लेकर फिर बड़ी खबर आ रही है। जी आप जानते हैं कि EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, लोग कहते हैं कि जब तक कि ये रहेगी तब तक के बीजेपी आती ही रहेगी, क्योंकि तोते की जान पिंजरे में, जैसे वो आपने देखा होगा, वैसे ही बीजेपी की जान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में है। और कई मामले ऐसे सामने आए, 2 दिन पहले भी आपको बताया गया था कि दबा रहे हैं साइकिल का बटन तो निकल रहा है कमल का फूल। तो खैर वोटिंग मशीन को लेकर काफ़ी खबरें आती है, लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि EVM को वेयर हाउस में सख्त निगरानी में रखा गया। असेंबली इलेक्शन के लिए दूसरे मरहले की वोटिंग मुकम्मल हो गई और उसी के बाद EVM को सहारनपुर जिला की सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद हो गई। अब ये EVM 10 मार्च को ही खोलेंगी, इसलिए 10 मार्च तक EVM की हिफाजत जिला इंतजामिया और पुलिस के जिम्मे है। और अब ये कहा जा रहा है कि सख्त निगरानी में वेयर हाउस में EVM रखी गई है। खैर गाड़ियों में भी EVM मिल जाती है, प्राइवेट गाड़ियों में EVM मिल जाती है, तो बस खुदा ही हिफाजत करने वाला है। और लोग तो कहते हैं कि भैया EVM को कितनी भी सख्त निगरानी में रखो, जब तक कि EVM रहेगी बिल्कुल भी सही अंदाज में इलेक्शन का रिजल्ट सामने नहीं आएगा। आइए नाज़रीन, महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है और अभी फिर खबर आ रही है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बाप और बेटा दोनों जेल जाएंगे, कमरे को सैनिटाइज किया जा रहा है। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर महाराष्ट्र में अपोजिशन के रहनुमाओं के खिलाफ मरकज़ी एजेंसियों का इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया है। संजय राउत ने एक ट्वीट में गुज़िश्ता कल कहा कि बाप बेटा जेल जाएंगे।
इंतज़ार करें और देखें कमरे को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो खैर इससे पहले संजय राउत इल्ज़ाम लगाया था कि क्रेटसोमिया ने पीएमसी बैंक के मुलजिम राकेश को ब्लैकमेल किया और 400 करोड़ की ज़मीन सिर्फ 4 करोड़ में ख़रीदी और उस ज़मीन पर बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट के डायरेक्टर क्रेटसोमिया का बेटा नील सोमिया हैं। तो खैर संजय राउत का ये कहना है कि यहाँ पर बिल्कुल हमारी अपनी हुकूमत है और करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बीजेपी चाहे कितना ही अपने पिल्लों को बचाने की कोशिश करें मगर नहीं बचेंगे और बाप बेटा दोनों जेल जाएंगे। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर कोरोना की पाबंदियों और कोरोना वायरस को लेकर आ रही है। जी हाँ, खबरें आ रही है कि हिंदुस्तान में कोरोना का जो वायरस है उसका जो कहर है वो धीरे धीरे कम होता नज़र आ रहा है। नए मामलात में काफ़ी गिरावट आ गई है। इसी गिरावट को बनाए रखने के लिए मरकज़ी हुकूमत पूरी तैयारी से काम कर रही है और अब ये खबरें आ रही है कि धीरे धीरे सभी रियासतों में कोरोना वायरस की जो पाबंदियां हैं वो हटेंगी। मरकज़ी हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने सभी स्टेट्स और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम खित्तों को स्टेट्स को कोरोना प्रोटोकॉल का जायज़ा लेने के आदेश जारी कर दिए हैं और उनकी बातें ये लग रही है कि अब धीरे धीरे कोरोना वायरस को लेकर जो पाबंदियां लगाई गई थी, जो गाइडलाइन थी, वो धीरे धीरे सभी ख़त्म कर दी जाएगी। गोया कि भारतीयों के लिए ये एक अच्छी खबर है। आइए नाज़रीन, एमपी भोपाल हाफिज़ अब्दुल रशीद वहाँ से हमारे रिपोर्टर ने बताया कि अब मध्य प्रदेश में शरपसंदों की शरारतें, आतंकी जहनों का आतंक बढ़ता जा रहा है और मध्य प्रदेश में भी आप जानते हैं कि भोपाल में वो औरत मेंबर पार्लियामेंट है जिस पर लोगों को बम ब्लास्ट के ज़रिए से कत्ल करने, मर्डर करने, उड़ाने और आतंकवाद का इल्ज़ाम है। मगर बीजेपी जब किसी के सर पर हाथ रख देती है तो ऐसे लोग भी पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। खैर एमपी से बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर अब शरारत बढ़ रही है और अजान के दौरान म्यूजिक बजाने की धमकी दी जा रही है। जी हाँ, एक वीडियो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के राउटी का है। इस 30 सेकंड के वीडियो में शरपसंद आतंकी जहन के लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राउटी की मस्जिद में अजान के सिलसिले पुलिस को अर्जी देने के बाद भी लाउड स्पीकर से अजान दी गई। हमने एक तरीका तलाश किया है, हमने मस्जिद के सामने वाली इमारत में लाउड स्पीकर लगाए हैं। जब जब अजान होगी हम लाउड स्पीकर से बुलंद आवाज़ में म्यूज़िक बजाएंगे। इस वीडियो को वायरल कीजिए, ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 31 जनवरी को शूट किया गया था। इस वायरल वीडियो में नौजवान कह रहा है कि अगर अजान बंद नहीं की जाती, लाउड स्पीकर बंद नहीं किए जाते तो फिर हम उस वक़्त म्यूज़िक ज़ोर ज़ोर से बजाएंगे। यानी कि शरारतें पिल्लों की शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कुमार विश्वास ने सीधा अपनी ही पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ये कहा कि मुझे कहा खालिस्तान का पहला पीएम बनूंगा। इस तरीके से कुमार विश्वास का केजरीवाल पर खालिस्तानी अलायदगी पसंद हामी होने का इल्ज़ाम लगा है। आम आदमी पार्टी के साबिक लीडर, अभी तो नहीं है लेकिन एक्स लीडर रहे हैं कुमार विश्वास, जो अच्छे कवि है, शायर है, उन्होंने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर अलायदगी पसंदों का हामी होने के इल्ज़ामात आयद किए हैं। इसी दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर से मुताल्लिक कई इंकशाफात किए हैं। मंगल को ही कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया था कि झाड़ू के सबसे बड़े लीडर को दहशतगर्द के घर पर देखा जा सकता है। पंजाब में असेंबली इलेक्शन के लिए 20 फरवरी को वोटिंग होनी है और पंजाब का सियासी पारा गर्मा चुका है और बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे खालिस्तान का पहला पीएम बनाए जाने की बात कही जा रही है। तो खैर फिलहाल एक दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर 2 वीडियो काफ़ी वायरल हो रहे हैं जिसमें कुछ मुस्लिम बहनें, मुस्लिम बेटियां हिजाब पहनकर आंदोलन करती हुई नज़र आ रही है और पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद की ये वीडियो है। गाज़ियाबाद में पुलिस ने लाठियां बरसाई हिजाब को लेकर आंदोलन करने वाली मुस्लिम बेटियों पर और मुकदमे भी दर्ज किए हैं। हालांकि पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है
کہ خواتین نے مظاہرے میں جو شامل مہیلائیں تھیں انہوں نے پولیس والوں کے ساتھ دھکا مکی کی، جس کے بعد پولیس نے لاٹھی کا استعمال کیا۔ پولیس اس ویڈیو کی جانچ کر رہی ہے۔ خیر معاملہ جو بھی ہو، لیکن مسلم حجابی بیٹیوں پر پولیس جس طریقے سے لاٹھیاں برسا رہی ہے، اس کو لے کر بڑے پیمانے پر مسلم سماج میں اور ہندو سماج میں بھی جو سیکولر ذہن کے لوگ ہیں ان میں بھی کافی غصہ دکھائی دے رہا ہے۔ خیر پولیس والے اس ویڈیو کی فی الحال جانچ کر رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، جموں کشمیر کو لے کر بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹر فاروق عبداللہ نیشنل کانفرنس کے سرپرست اعلیٰ نے کہا ہے کہ حکومت جموں کشمیر کے نوجوانوں کے حقوق چھین رہی ہے، سلب کر رہی ہے۔ حکومت کو اس سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ نوجوان یوتھ فیوچر ہوتے ہیں، مستقبل ہوتے ہیں، قوم کے معمار ہوتے ہیں، اور کسی بھی قوم کی تعمیر، ترقی، وکاس، خوشحالی کا دار و مدار ڈپینڈ نوجوان نسل پر ہوتا ہے۔ جس قوم کا نوجوان بیدار اور باشعور ہوگا، اس کا فیوچر، اس کا مستقبل محفوظ، روشن اور تابناک ہوگا۔ لیکن حکومت، مرکزی سرکار، کیندر سرکار، مودی سرکار اس وقت جموں کشمیر کے نوجوانوں کے رائٹس کو، حقوق کو چھیننے کا کام کر رہی ہے۔ حکومت نے اس گھٹیا کام سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے بامبے ہائی کورٹ سے۔ جی ہاں، ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ بامبے ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ دوسری بیوی متوفی شوہر کی، مرنے والے شوہر کی پینشن کی حقدار نہیں۔ بامبے ہائی کورٹ نے بدھ کے روز کہا کہ دوسری بیوی اپنے مردہ شوہر کی پینشن حاصل کرنے کی حقدار نہیں ہے۔ ایسے معاملات میں جہاں پہلی شادی کو قانونی تحلیل کیے بغیر دوسری شادی ہوئی تھی، یعنی اگر پہلی شادی قانونی طور پر ختم نہیں ہوئی تھی تو اب دوسری بیوی پینشن کی حقدار نہیں ہوگی۔ بامبے ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ٹیٹ کے شوہر مہادیو سولاپور ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے دفتر میں چپراسی تھے اور 1966 میں انتقال کر گئے تھے۔ مہادیو نے جب درخواست گزار سے شادی کی تھی تو اس نے پہلے ہی ایک اور عورت سے شادی کر لی تھی۔ تو خیر یہ اسی معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے بامبے ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ دوسری بیوی مرنے والے شوہر کی پینشن کے حقدار نہیں بن سکتی جب تک کہ اس کی پہلی بیوی قانونی طور پر ختم نہ ہو گئی ہو۔